تو سردیاں لاہوریوں سے روٹ گئیں، دسمبر آ گیا لیکن سردی نہ آ سکی۔ ایلو نینو سسٹم نے موسم کو برے طریقے سے متاثر کر دیا، موسم سرما کا آغاز تاخیر کا شکار۔ ماہرین موسمیات کے مطابق رواں برس صرف 45 دن سردی کا دورانیہ ہوگا۔ آدھا دسمبر گزرنے پر ہواؤں کا رخ تبدیل ہوگا تو سردی لاہوریوں سے روٹ گئی ہے، دسمبر کا مہینہ آ گیا لیکن سردی نہ آ سکی۔ ایل نینو سسٹم نے موسم کو برے طریقے سے متاثر کر دیا ہے، موسم سرما کا آغاز ابھی بھی تاخیر کا شکار ہے۔ ہمارے ساتھ کومل اسلم موجود ہیں، مزید ان سے بات کریں گے۔ کومل، آگاہ کی جگہ ماہ دسمبر کا آغاز ہو گیا ہے، سردی کے ابھی بھی کوئی امکانات نظر نہیں آ رہے شہر لاہور میں؟ جی بالکل، ماہ دسمبر کا آغاز ہو گیا لیکن لگ رہا ہے کہ سردی جو ہے وہ لاہوریوں سے روکی ہوئی ہے۔ لاسٹ ان دنوں میں جو تھی وہ اچھی خاصی سردی تھی اور لاہوری ٹھٹھرتے ہوئے نظر آتے تھے، جبکہ رواں برس جو ہے وہ لاہور شہر میں دسمبر نے تو انٹری کر لی لیکن افسوس کہ سردی کہیں جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ اس کو بریک لگ گئی ہے۔ صبح شام کے اوقات میں جو ہے وہ ٹیمپریچر میں واضح جو ہے وہ کمی ریکارڈ کی جاتی ہے اور سردی کچھ محسوس کی جاتی ہے، لیکن اگر ہم دوپہر کے اوقات کی بات کریں تو ہم اس میں گرما چل رہا ہے، یعنی گرمی کی شدت محسوس کی جاتی جیسے سورج سینہ بھی گرتا ہے۔ ماہرین موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ ایل نینو سسٹم لاہور شہر کی فضا نہ صرف لاہور شہر کی بلکہ گلوبلی ہی اس نے موسم پر بہت برے اثرات ڈالے ہیں، جس کا ایک بہت بڑا نتیجہ جو ہے وہ ہمیں اسموک کی صورتحال میں بھی دیکھنے کو ملا۔ ہمیں موسم گرما بھی جو ہے وہ کافی طویل مدت تک لاہور شہر میں رہا، اسی کے ساتھ ساتھ موسم سرما کا آغاز بہت دیر سے ہو رہا ہے اور ماہرین موسمیات نے یہ بھی بتایا ہے کہ رواں برس جو ہے وہ لاہور شہر میں سردی کا دورانیہ بہت کم یعنی کہ 45 دن حد بتائے گئے ہیں کہ 45 دن تک جو ہے وہ لاہور شہر میں سردی قیام پذیر رہے گی اور بہت زیادہ ٹھنڈنے والی سردی کا آغاز جو ہے وہ 15 دسمبر کے بعد ہوگا، جبکہ پچھلے سال 15 دسمبر تو اس قدر سردی پڑ رہی تھی کہ لاہوری جو سے وہ ٹھہرتے بھی تھے، سردی انجوائے بھی کرتے تھے اور سردی کی وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ جو تھے وہ ٹھٹھنا بھی شروع کر دیتے تھے۔ لیکن اگر ہم اس سال کی بات کریں تو اس سال جو ہے وہ اسموک صورتحال نے بھی بہت برے طریقے سے لاہور کی فضاؤں کو متاثر کیا۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ماہرین موسمیات کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا کہ ایک طرف اسموک کی صورتحال تھی، فضائی آلودگی تھی، گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں تھا، گلوبل وارمنگ تھی، اور اس میں بہت بڑی وجہ جو ہے وہ ہماری عوام کی ہے کہ عوام نے خیال نہیں کیا کہ لاہور موسم کو نہ صرف لاہور کی بلکہ اوور آل موسم کو کس طرح سے ہم بہتر رکھ سکتے ہیں۔ درختوں کی کٹائی کا سلسلہ جو ہے وہ بہت زیادہ تیزی سے دیکھا گیا، نہ کہ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم جو تھے وہ درخت لگاتے، لیکن ہم نے درخت لگائے نہیں بلکہ ہم نے اس کو کاٹنے میں اپنا کردار نبھایا، ہم نے اپنے ارد گرد ماحول کو بہتر نہیں کیا، جس کی وجہ سے ہمارے جو حکومتی ادارے ہیں وہ بھی نااہل کہنے یا ان کی کاہلی کہنے کہ لاہور شہر کی فضا کو پورے طریقے سے متاثر کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کرتے ہوئے نظر آئی۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس کی جانب سے بھی اقدامات کیے گئے، بہت سے اقدامات کیے گئے، لیکن باوجود اس کے لاہور کی فضا جو ہے برے طریقے سے متاثر رہی۔ بہت سی فیکٹریاں ایسی چلی جس کی وجہ سے دھواں آلودہ رہا، جس کی وجہ سے فضا برے طریقے سے متاثر ہوئی اور اس کی وجہ سے ہمارا موسم بھی بہت برے طریقے سے متاثر ہوا، جس کا نتیجہ جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دسمبر آ گیا لیکن سردی نہ آئی۔ لاہوری جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب سردی آئے گی، جبکہ ابھی بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ پنکھا چلا رہے ہیں، جبکہ پچھلے سال جو تھے وہ کومل آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے تفصیلاً اپڈیٹ کیا۔ ادھر شہر میں اسموک کے سائے برقرار ہیں، لاہور آج بھی آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں دوسرے نمبر پر رہا۔ شہر میں فضائی آلودگی کی مجموعی شرح 240 ریکارڈ کی گئی۔ یو ایس کونسلیٹ میں آلودگی کی شرح 433 رہی۔ ماہرین نے شہریوں کو غیر ضروری طور پر گھروں سے نکلنے سے منع کر دیا۔ شہر میں آلودگی کے سائے برقرار ہیں، لاہور آج بھی آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں دوسرے نمبر پر رہا۔ شہر میں فضائی آلودگی کی مجموعی شرح 240 ریکارڈ کی گئی۔ یو ایس کونسلیٹ میں آلودگی کی شرح 433 ریکارڈ کی گئی۔ سی ای آر پی آفس میں AQ لیول 416 ریکارڈ کیا گیا۔ جوہر ٹاؤن میں AQ لیول 344 جبکہ فیز 8 DHA میں آلودگی کی شرح 245 ریکارڈ کی گئی ہے۔ شہری آنکھ، ناک، کان اور گلے کی بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے۔ ماہرین نے شہریوں کو غیر ضروری طور پر گھروں سے نکلنے سے منع کیا ہے اور ہدایت کی ہے کہ شہری ماسک کا استعمال کریں۔ اب بات کریں گے اسموک تدارک کے حوالے سے حکومتی اقدامات کی۔ خراب انجن اور زیادہ دھواں چھوڑتی گاڑیوں کے روٹ پرمٹ منسوخ کرنے کا فیصلہ۔ روٹ پرمٹ منسوخ کر دیا جائے گا، جبکہ فٹنس سرٹیفکیٹ کے بغیر گاڑیوں کو ایم ٹیگ بھی جاری نہ کرنے کا فیصلہ۔ محکمہ ٹرانسپورٹ نے ورکنگ شروع کر دی۔ 30 سال سے پرانی گاڑیوں کا اگلے سال اکتوبر سے جنوری تک لاہور میں داخلہ ممنوع۔
स्मोक की अबतर सूरत हाल के पेश नजर पंजाब हुकूमत ने अहम फैसले कर लिए। शहर की सड़कों पर धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां नहीं चलाई जा सकेंगी। फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर गाड़ियों को एम टैग भी जारी नहीं किया जाएगा। खराब इंजन और ज्यादा धुआं छोड़ती गाड़ियों का रूट परमिट मंसूख कर दिया जाएगा। वजीर आला पंजाब ने स्मोक पर काबू पाने के लिए महकमा ट्रांसपोर्ट और पुलिस को हिदायत कर दी। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर गाड़ियों को एम टैग जारी न करने का फैसला कर लिया। महकमा ट्रांसपोर्ट ने वर्किंग शुरू कर दी। जराये के मुताबिक 30 साल से पुरानी गाड़ियों का अगले साल अक्टूबर से जनवरी तक लाहौर में दाखिला ममनू हो गया। एम टैग के लिए गाड़ी की रजिस्ट्रेशन बुक, लाइसेंस के साथ फिटनेस सर्टिफिकेट दिखाना लाजिम होगा। जराये के मुताबिक सरकारी गाड़ियों की तफसीलात तलब कर ली गयी। पहले मरहले में सरकारी गाड़ियों पर फैसला लागू करवाया जाएगा। जुमा और इतवार को हैवी ट्रैफिक का लाहौर में पहले ही दाखिला बंद है। एंटी स्मोक मुहिम के तहत मुख्तलिफ इलाकों में 144 गाड़ियां बंद कर दी गईं। बगैर तरपाल और स्मोक रूल्स पर अमल न करने वाली 64 रेत की ट्रालियां बंद की गईं। 1 मार्च 2024 से अब तक 1091 भट्टों 219 इंडस्ट्रियल यूनिट्स को मस्मार किया गया है। इंडस्ट्रियल यूनिट्स और भट्टा मालिकान को अब तक 25 करोड़ से जायद के जुर्माने किए जा चुके हैं। सड़कों पर पानी का छिड़काव और सफाई का सिलसिला भी जारी है। और अभी आपको बताएं, इम्तिहान में सीक्रेसी बरकरार रखने के लिए सवालिया पर्चों पर वाटर मार्क लगाने का फैसला। लाहौर बोर्ड मैट्रिक और इंटरमीडिएट के पर्चों पर वाटर मार्क लगाएगा। तमाम इम्तिहानी सेंटर्स में मुख्तलिफ QR कोड के साथ सवालिया पर्चों पर वाटर मार्क लगाया जाएगा। सोशल मीडिया पर सवालिया पेपर्स आउट होने से बचाने और सीक्रेसी बरकरार रखने के लिए लाहौर बोर्ड ने अहम फैसला कर लिया। तमाम इम्तिहानी सेंटर्स में मुख्तलिफ QR कोड के साथ सवालिया पेपर्स पर वाटर मार्क लगाया जाएगा। मारूजी और तहरीरी इम्तिहान के दौरान सवालिया पेपर्स आउट होने पर मुतल्लिका इम्तिहानी सेंटर्स के सुपरिटेंडेंट से जवाब तलबी की जाएगी। नई पॉलिसी का इतलाक मैट्रिक और इंटर सालाना इम्तिहान 2025 से होगा। मज़कूरा पॉलिसी की हतमी मंजूरी पंजाब बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन से ली जाएगी। बोर्ड हुकाम का कहना है कि मैट्रिक इम्तिहान 1 मार्च और इंटर इम्तिहानात अप्रैल के इख्तिताम तक शुरू होंगे। बोर्ड हुकाम के मुताबिक QR कोड के साथ वाटर मार्क लगाने से सोशल मीडिया पर सवालिया पेपर्स को आउट होने से रोका जा सकेगा। दूसरी जानिब लाहौर बोर्ड में 4 माह बाद मुस्तकिल सेक्रेटरी की तायिनाती की गई है। डिप्टी सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को 2 साल के लिए सेक्रेटरी लाहौर बोर्ड तायिनात किया गया है। रिजवान नजीर की तायिनाती का नोटिफिकेशन महकमा SNGAD ने जारी कर दिया, जबकि कंट्रोलर इम्तिहानात जाहिद मियां के इजाफी चार्ज में 3 माह का इजाफा कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट बार से बार वोकेशनल कोर्स मुकम्मल करने वाले कानून के तालिब इल्मों के एजाज में तकरीब सजाई गई। जस्टिस अलीज़िया बाजवा, असद मंजूर बट, मलिक अहमद कयूम की शिरकत। जस्टिस अलीज़िया बाजवा ने तुलबा के साथ अपने वकालत के इब्तिदाई दौर के तजुर्बात भी शेयर किए। लाहौर हाई कोर्ट बार की कराची शोदा हाल में बार वोकेशनल कोर्स मुकम्मल करने वाले कानून के स्टूडेंट्स के एजाज में तकरीब हुई। जस्टिस अलीज़िया बाजवा खुसूसी तौर पर शरीक हुए। फाजिल जज ने इज़हार ख्याल भी किया। मैं बड़ा अप्रिशिएट करूंगा, मुझे कुछ सीनियर फेसेस नजर आ रहे हैं। नुमान कुरैशी अहमद इज ऑलवेज एक्टिव फॉर दिस पर्पस कि हाउ टू ग्रूम द लॉयर्स और किस तरह से उनको किया जाए, किस साइड पे खड़े होना है, किस तरह से कोर्ट को ड्रेस करना है, किस तरह से ड्रेस अप आके आपने कोर्ट में खड़े होना है। क्योंकि जिन जिन दोस्तों ने बार किया उनको पता है कि वहाँ पे ड्रेसिंग का और वो किस तरह से आपने ड्रेस अप होना है, वो उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। जस्टिस अलीज़िया बाजवा ने शुरका के साथ अपने वकालत के दौर का तजर्बा भी शेयर किया। उन्होंने कहा कि फौजदारी केसेस में ज्यादातर पुलिस से मुतल्लिक दरखास्तें आती हैं। जो पहले 2 साल में 26 सेक्शन सीख लेगा वो 40% कामयाब होगा। बार की बहुत अच्छी काविश है, इसे जारी रहना चाहिए। शुरू में मैं ये सोचता था कि अगर एक हफ्ते में मेरा एक रोज केस लगा हो तो आई विल बी अ वेरी सक्सेसफुल लॉयर, महीने में एक केस। लेकिन मैंने उस टाइम को ज़ाया नहीं किया। व्हाट माई रूटीन वाज, स्पेशली जो हमारे दोस्त और छोटे भाई और बहनें कर रहे हैं क्रिमिनल साइड के ऊपर, आई यूज टू टेक माई नोटबुक एंड आई यूज टू अटेंड कोर्ट्स अर्ली इन द मॉर्निंग। सदर लाहौर हाई कोर्ट बार असद मंजूर बट और दीगर ने भी तकरीब से खिताब किया। चेयरमैन लीगल एजुकेशन कमेटी पंजाब बार कौंसिल मलिक अहमद कयूम ने सिटी 42 से गुफ्तगू में बार वोकेशनल कोर्स की अहमियत पर रोशनी डाली। इसका असल मकसद ये है कि नए जो प्रोफेशन में लोग आते हैं वो इब्तदा के अंदर 2 सालों के अंदर ईमानदारी से
कानून वकालत करनी कैसे है वो उनको सिखाई जाए, क्योंकि डिग्री के अंदर तो उनको सिखाया नहीं जाता, वो एकेडमिक डिग्री होती है, मगर किस साइड पे खड़े होना, कोर्ट को किस तरीके से रिस्पेक्ट देनी है, क्या कैसे तैयारी करनी है, वो हम यहाँ पे बैठ के सिखाते हैं। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने कोर्स मुकम्मल करने वाले वकला में सीनियर्स भी तकसीम किए। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। क्लाइमेट एक्शन टूल और इसके अलावा डिजिटल लर्निंग पोर्टल पर 4 रोज़ा तरबियती सेशन का इनेकाद किया गया। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद कहते हैं कि ट्री प्लांटेशन कैंपेन शुरू करने जा रहे हैं, अगला बजट IMF के बगैर पेश कर देंगे। वज़ीर आज़म ग्रीन यूथ मूवमेंट के तहत ऐवान इकबाल में क्लाइमेट एक्शन टूल किट और डिजिटल लर्निंग पोर्टल पर 4 रोज़ा तरबियती सेशन का इनेकाद किया गया। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद और दीगर ने भी शिरकत की। लाहौर के 13 जामियात से ताल्लुक़ रखने वाले असातिज़ा और फैकल्टी मेंबर्स भी मौजूद थे। शुरका को मौसमियाती तब्दीली के हवाले से, चैलेंजेस के हवाले से भी अपडेट किया गया। माजूरों के आलमी दिन के हवाले से सोशल वेलफेयर बैतुल माल में तकरीब रखी गई। वज़ीर समाजी बहबूद और बैतुल माल सुहेल शौकत भट्ट ने स्पेशल बच्चों के हमरा मिलकर केक काटा। CEO हम मशल्ला फाउंडेशन का कहना था कि माजूर अफराद में बेशुमार सलाहियतें होती हैं, बस उन्हें मौका देने की ज़रूरत है। हम मशल्ला फाउंडेशन की जानिब से माजूरों के आलमी दिन के हवाले से सोशल वेलफेयर बैतुल माल ऑफिस में इस तकरीब का इनेकाद किया गया। जी, हम मशल्ला फाउंडेशन इस वक्त सोशल वेलफेयर पंजाब के साथ कोलैबोरेशन में 2 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है। आज वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे है, लेकिन हमारे लिए दिलों के बहुत करीब है। हमारे लिए ऐसे होता है जैसे कोई ईद का मंजर हो, हम इसको प्रॉपरली सेलिब्रेट करते हैं। हम अपने लोगों को, दुनिया को ये बताते हैं कि हमारे बच्चे, हम लोग किसी से भी कम नहीं है, चाहे वो किसी भी डिसेबिलिटी के साथ है। इस वक्त हमारे पास यहाँ पे मेंटली चैलेंज बच्चे भी हैं, ब्लाइंड बच्चे हैं, डेफ बच्चे यहाँ पे